اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، ابتدائے کائنات سے لے کر آج تک یوں تو اس دنیا نے کئی فتنوں اور ان کے اثرات کو اپنے درمیان دیکھا، لیکن وہ فتنہ عظیم جس سے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو ڈرایا ہے، اور وہ ہے فتنہ دجال، جس کے بارے میں صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ اس کا خروج اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ خطیب ممبروں پر اس کا ذکر تک کرنا نہ بھول جائیں، جبکہ اس کی پہچان کے بارے میں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث موجود ہیں، جن میں سے ایک حدیث مبارکہ کے مطابق اس کے ساتھ دو نہریں ہوں گی، یعنی ایک پانی کی اور دوسری آگ کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی اس زمانے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ پانی کی بجائے آگ کی نہر کی طرف جائے، کیونکہ یہ محض نظروں کا دھوکہ ہوگا، اور دجال یہ دھوکہ کیسے دے گا اس پر ہم ایک تفصیلی ویڈیو بنا چکے ہیں، جس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ خیر، نالج فیکٹری کے دوستو، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اس دجال کے پاس روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کا دریا ہوگا، مطلب یہ کہ اس کے پاس پانی اور غذا وافر مقدار میں ہوں گے۔ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان باتوں کے لیے وہ نہایت حقیر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے اس چیز کا اختیار دے گا تاکہ لوگوں کو آزمایا جا سکے کہ وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں یا دجال پر۔ اس حدیث مبارکہ کی تشریح میں حضرت مفتی ابو لبابہ شاہ منصور فرماتے ہیں کہ تمام تر غذائیں مصنوعی اور کیمیائی مادوں سے لبریز ہیں۔ ذرا تصور کیجئے ایسے شہر کے سہولت پسند باشندوں کا کیا بنے گا جو ایک آدمی کی بھی غذا کا بندوبست نہیں رکھتے، اور تمام تر انحصار یہودی ملٹی نیشنل کمپنیوں پر کر رہے ہیں۔ جانور مصنوعی نسل کشی کے ذریعے پیدا کیے جا رہے ہیں، فصلیں مصنوعی بیجوں اور کھادوں سے اگائی جا رہی ہیں۔ آج جہاں امریکی بیج لگ جائے وہاں دوسرا کوئی بیج چل ہی نہیں سکتا، اس لیے آپ کو ہر مرتبہ اسی کمپنی کا بیج خریدنا پڑے گا، ورنہ آپ کی زمین میں دھول اڑے گی۔ اس کا اندازہ دنیا کو اس وقت ہوگا جب انسان کے گلے سے پیٹ میں اترنے والی ہر چیز مصنوعی ہو جائے گی اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ہاتھ میں ہوگی، جو بھاری رشوت، دباؤ اور شیطانی ہتھ کنڈوں کے ذریعے مقامی صنعتوں کو تباہ کرنے کے لیے قدرتی دیسی خوراک کی فروخت پر پابندی لگوا دیں گے، اور پھر دجال ایسے لوگوں کو پانی کا ایک قطرہ یا پکی پکائی روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دے گا جو اس کے شیطانی مطالبات نہیں مانیں گے۔ پانی اور غذا کو مصنوعی بنانے کی دجالی مہم اس لیے جاری ہے کہ مصنوعی چیز تاجر کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ جسے چاہے بیچے نہ بیچے اس کی مرضی ہوتی ہے، جبکہ قدرتی چیز قدرت کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو کہ پھول اور کانٹوں کا یکساں خیال رکھتی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس کے پاس روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، یعنی دنیا کے تمام کھانوں پر اس کا قبضہ ہوگا، تو اسی بات کے تناظر میں یہاں پر میں ڈومسڈے والٹ کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ دوستو، ڈومسڈے والٹ دراصل گلوبل سیڈ والٹ نامی پروجیکٹ کا کوڈ نام ہے، جس کے بظاہر مقاصد تو دنیا کے اندر موجود مختلف اقسام کے غذائی بیجوں کو محفوظ کرنے کے لیے ایک مرکز کا قیام ہے۔ چونکہ مختلف قسم کی قدرتی آفات یا نیوکلیئر جنگوں کی صورت میں یہ خدشہ موجود ہے کہ زمینی پیداواری صلاحیت کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے، اس لیے اس کا قیام عمل میں لایا گیا تاکہ کرۂ ارض پر موجود ہر قسم کے غذائی بیجوں کو ان آفات سے بچانے کا انتظام کیا جا سکے۔ چنانچہ اس مقصد کے پیش نظر ناروے کے علاقے سوالبارڈ کو اس پروجیکٹ کے لیے چنا گیا۔ اس پروجیکٹ کو ناروے کی حکومت نے $8 ملین کی رقم سے تعمیر کیا ہے۔ ناظرین اکرام، اس حفاظتی تہہ خانے کو پہاڑ کے اندر 400 فٹ لمبی سرنگ کھود کر بنایا گیا ہے، جو کہ سطح سمندر سے 130 میٹر بلند ہے، تاکہ سمندری خطرات سے بھی ان بیجوں کو محفوظ رکھا جا سکے۔ سرنگ کے اندر 3 والٹس ہیں، اور ہر والٹ کے اندر 15 لاکھ بیجوں کے سیمپلز رکھنے کی گنجائش ہے۔ گویا اس والٹ میں کل 45 لاکھ سیمپلز اور 2 بلین کے قریب بیج محفوظ رکھے جا سکتے ہیں۔ جس علاقے میں یہ تہہ خانہ بنایا گیا ہے وہ دنیا کا سب سے سرد علاقہ کہلایا جاتا ہے، جہاں سارا سال درجہ حرارت منفی رہتا ہے، اور یہ بیجوں کی حفاظت کے لیے موزوں ترین ہے۔ اس تہہ خانے کو کنکریٹ اور سٹیل پر مشتمل 1 فٹ چوڑی دیوار سے محفوظ کیا گیا ہے تاکہ گلوبل وارمنگ اور دیگر آسمانی خطرات سے محفوظ رہ سکے۔ تہہ خانے میں داخلے کا ایک ہی راستہ ہے، جس کے دہانے پر حرکت سے کھلنے والا بلاسٹ پروف دروازہ ہے۔ بیجوں کو نمی سے محفوظ رکھنے کے لیے خاص طور پر تیار کردہ کورز میں ڈھانپ دیا گیا ہے۔ یہ جگہ اپنے سخت سرد ماحول اور برفانی ریچھوں کی موجودگی کے باعث عام آدمی کی پہنچ سے دور ہے۔ غرض یہ کہ ہر قسم کے خطرات کو سامنے رکھ کر ان سے بچانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔
बज़ाहिर तो इस प्रोग्राम का मकसद मुख्तलिफ हादसों से इन बीजों की हिफाजत बताया जाता है, लेकिन दर हकीकत इसके पीछे भी यहूदियों के खुफिया शैतानी अज़ाइम कार फरमा है, जो अपने आका दजाल की आमद से पहले इसकी राहें हमवार कर रहे हैं। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि दर हकीकत दजाल एक शख्स का नाम है, जिसने अल्लाह के मुकर्रर किए वक्त के मुताबिक इस दुनिया में जाहिर होना है। इसने अपनी शैतानी कुव्वतों के बलबूते पर इस जमीन पर दजालियत के निज़ाम के नफाज की कोशिश करनी है, यानी वो निज़ाम जिसके फितना अजीम होने पर न सिर्फ पूरी उम्मत मुस्लिमा मुत्तफिक है, बल्कि अक्सर दीगर मज़ाहिब भी इस बात के कायल हैं कि इसे बहरहाल आना है, लेकिन इसके मुतालिक नजरियात में इख्तलाफ जरूर मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद की रिवायत करदा एक हदीस के मुताबिक इसके साथ शोरबे और हड्डियों का एक बहुत बड़ा पहाड़ या चश्मा होगा जो लंबे अरसे तक गर्म रहेगा, जिससे मुफस्सिरीन ये मानी अखज़ करते हैं कि शोरबे और हड्डियों से मुराद रिज़्क़ इंसानी है, यानी वो दुनिया के माशी वसाइल पर काबिज होकर इंसानों की इस कमजोरी से फायदा उठाने की कोशिश करेगा, और बहुत से कमजोर अकीदा के लोग दीवानावार इसको अपना खुदा समझने लगेंगे। जबकि इस रिज़्क़ के गर्म रहने से मुराद ये ली जाती है कि दजाल और इसके चेले खुराक के ज़खायर को देर तक महफूज रखते हुए इससे इस्तेफादा उठाने का गुर जानते होंगे। नाज़रीन इकराम, अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो इस राज से वाक़फियत हासिल करने के लिए कोई ज्यादा ज़हीनो फतीन होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मामला बिल्कुल साफ है। इन कंपनियों की अक्सरियत यहूदी ताजरों की मलकियत है, और अब तक के दस्तयाब उलूम और अहादीस की रोशनी में यह समझना कतन मुश्किल नहीं है कि यहूदी ही वो कौम है जो इस दुश्मन खुदा को अपना निजात दहिंदा ख्याल करती है, और इनके अकीदे के मुताबिक ये इस निजात दहिंदा के ज़हूर का इंतज़ार कर रहे हैं। सो अगर ये बात तस्लीम कर ली जाए तो फिर ये मानना पड़ता है कि दुनिया की ये शरीर तरीन कौम, जो कि तादाद में इंतहाई कलील है, और इसराइल अरब दुनिया के मुकाबले में एक खजूर की गुठली से किसी भी तरह ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपनी अयारियों की बदौलत आज बहुत हद तक दुनिया के इक्तसादी वसाइल पर काबिज हो चुका है। जबकि यकीनन यह हदीस मुबारक भी इस ख्याल को तक़वियत देती है कि इस बदबख्त की आमद से पहले दुनिया एक दफ़ा शदीद कहत साली का शिकार होगी, और यह सूरत हाल होगी कि इसकी आमद से 3 साल पहले बारिशों और ज़मीनी पैदावार का 1/3 हिस्सा रोक लिया जाएगा, जबकि दूसरे साल मजीद 1/3 हिस्सा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से दुनिया खुराक के शदीद बुहरान में मुब्तला कर दी जाएगी। और जब आखिरी साल आएगा, जिसे अगर क़यामत का साल कहा जाए तो किसी भी तरह गलत ना होगा, जब आसमान से किसी एक बूंद को भी ज़मीन की तरफ रुख करने की इजाज़त नहीं होगी, और इसी तरह ज़मीन भी अपनी खुराक के ख़जानों पर खुश्क साली के पहरेदार बिठा देगी। गोया यहूदियत और दजाल के जानशी इस वक्त अपनी महफूज करदा खुराक के एक एक दाने के बदले कमज़ोर और भूखे लोगों के ईमान तक को खरीदने की पोजीशन में होंगे। इन्हीं नाखुशगवार मौसमों में दजाल की आमद होगी, जो लोगों को हथेली पर सरसों उगाकर दिखाने के अलावा बारिशें भी बरसाकर दिखाएगा, और लोगों से कहेगा कि वही उनका खुदा है। और दोस्तों, आज हकीकत आपके सामने है। बेमौसमी मसनूई बारिशें बरसाना कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि इसके जरिए दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में बंजर जमीनों को सैराब किया जा रहा है। इस तरह वो धीरे धीरे हमारी पैदावार पर कब्जा करते जा रहे हैं। जल्द ही वो तमाम दुनिया की पैदावार पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। इस बात को समझने के लिए आप नई ज़री पॉलिसियों का मुतालिया कीजिए, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता मुल्क के अंदर ग़िज़ाई मवाद, गंदम, चावल वगैरह की काश्त की मुसलसल हौसला शिकनी करके इसकी काश्त को कम कराया जा रहा है। क्या ये अलमिया नहीं है कि हम ज़री मुल्क होने के बावजूद गंदम और चीनी दूसरे ममालिक से मंगवाने पर मजबूर हो जाते हैं? नाज़रीन गिरामी, ये इतना वसी मौजू है कि इस पर जितनी भी बात की जाए कम है, लेकिन इसको समझने के लिए इतना ही काफ़ी है कि इस बदबख्त के पास ऐसी शैतानी कुव्वतें होंगी जो लोगों को बहुत से कमालात दिखाकर इनके कमज़ोर ईमान को कुफर में बदलने की कोशिश करेगा। लेकिन नॉलेज फैक्ट्री की टीम इंशाल्लाह इन दजाली कुव्वतों के छुपे राजों से पर्दा उठाती रहेगी। हमें आप सबका साथ चाहिए ताकि हम अपनी ज़िंदगियों में पाक और मुक़द्दस इनकलाब ला सकें, और अपनी दुनियावी ज़िंदगी को भी इस्लामी अहकामात के मुताबिक साफ सुथरा और अच्छा बना सकें, और इन शैतानी फितनों को समझ सकें और अपनी आखिरत भी बना सकें। हमारे मिशन यानी एंटी दजाल मिशन में हर वो शामिल हो सकता है जिसके दिल में अल्लाह पाक का खौफ हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत हो, दजाल से नफरत हो, इस्लाम और मुसलमानों से दिली मोहब्बत रखता हो, और न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी राह रास्त पर लाने का जज्बा रखता हो। दोस्तों, आने वाले अदवार बड़े पुरफितन नजर आते हैं, और इसके मुतालिक भी हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत पर एक ऐसा दौर आएगा जिसमें फितने ऐसे तेजी से आएंगे जैसे तस्बीह टूट जाने से तस्बीह के दाने जमीन की तरफ आते हैं।
लिहाजा अपनी नस्लों को अभी से तरबियत और ईमान की फिक्र फरमाएं, वरना इस कड़ी आजमाइश का मुकाबला दुश्वार होगा। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके एंटी दिजाल मिशन में हमारा साथ दें। हम कल मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।